morning, students. Come to grammar topic. I have already told you it contains 50 marks. In text may syllabus reduce, but I think in grammar nothing should be deleted as my knowledge is concerned. Come to the first topic, that is jumbled segments to form a meaningful sentence. It's very easy. See, the students, you have to go on working these streams. Here there are many such jumbled segments in this grammar workbook. So, on the basis of this, the sentences are given variation. You should do meaningfully. How do you do? See, the words are variation. What is this in this topic? The words are vary, means not properly written. There is jumbled, means cross line after each word. You should make into meaningful sentence. Do you know the meaningful sentence? It takes subject, verb, object. Subject first, verb next, object. See, for example, there is one line. Is bar, it bar, important bar, protect bar, to bar, our bar, environment. There are 7 words in this segment. You have to make it into meaningful sentence. How? What is the subject here? It. What is verb? Is. What is object? Important, indirect object. What is direct object? To protect our environment. To protect our environment. See one such example to clarify. It is only for 1 mark, students. So, unnecessarily you don't waste time. See, for example, humility. Humility. Bar, a lot. Bar, simplicity. Simplicity. Bar, has, bar, with, bar, to do. See, this is vary. Okay. See, what is subject here? Find out. Humility, a lot, simplicity, has, with, to do. Okay, it is varying segment. Jumbled means there is break of words in incorrect sentence. We make it into correct, meaningful sentence. What is the subject here? Simplicity. This is first. What is verb? Has. Verb. Present perfect verb. Present perfect verb. Simplicity has a lot. What is next? A lot. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? To do. Fourth one. With. Fifth one. Sixth, humility.
a lot to do with humility. This is the correct sentence. See, simplicity. You have to write capital letters. Capital letters. Simplicity has a lot to do with humility. Okay, this is the meaningful sentence. Simplicity has a lot to do with humility. ಅಂದ್ರೆ ಸರಳತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಾವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಟು ಏನಿರಬೇಕು ಹೇಳಲ್ಲೇ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೆರಡು ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ OWN ಬಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಇರಬೇಕು. ಓನ್ ಬಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ means every country has its own language. Every country has its own language. ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ಅದರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ದ, ಈಸ್, ಇಂಟು ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹೇಗೆ? ಇಂಟು ಹೆಂಗೆ? ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ನವರು, ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಆರ್ಟ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಟು ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಟು ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಯಾವುದು? ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದು. ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಒಂದು 4-5 ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೇಟ್. ರೂಲ್ಸ್ certain and religions follow must we. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು? ವಿ ಪ್ರನೌನ್. ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಏನನ್ನ? ಸರ್ಟೈನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ
ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿಸ್ತು. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಶಿಸ್ತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಪ್ ಆಟ ಕೇಳಬೇಕು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು 100% ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೇಳಲ್ಲ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ. ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನನ್ನ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಒನ್ ಶುಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನಾವು ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ದಾಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು, ಆಗಲೇ ಕಾಲೇಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಪಾಪ ಈ ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನ. ಪಾಪ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೊಸೆನೋ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇರಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಬ್ಯಾಕ್. ಹಂಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದಯಾಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅವರಿಂದಾದ್ರೂ ಕೊಳಕು ಅಂತಾರ, ಹೇಸಿಗೆ ಅಂತಾರ, ಅಥವಾ ಚಿಚಿ ತೂ ಅಂತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU ಮುಗಿದು 1 ವಾರ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅದೇನದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ವಿ, ಅವರ್, ದೇರ್, ದೋಸ್, ದೀಸ್ ಇವೇನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದಟ್, ಓಕೆ, ದಟ್, ದಿಸ್, ಇವು ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 155ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನು ಓದ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ. Louisa's parents did not approve of her marriage to a telegraph operator. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಲೂಯಿಸಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ಮದುವೆನ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅಂಡ್ her son Gabriel, a telegraph operator, and her son Gabriel, the oldest of 12 children,
ಯಾರು 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರು ನೀನು ಅಂತ. ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಕಡೆ. ಸೆಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು? ಲೂಯಿಸಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಲೇಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್. ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತದನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವನನ್ನು ಕತೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಾಯ್ಟ್ಸ್, ರಾಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರಾಜಕತೆ ಅಥವಾ ದಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಾಯ್ಟ್ಸ್ ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅರಾಜಕತೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು, ಹೋದ. ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಜೆನಾ, ಕಾರ್ಟಿಜೆನಾ, ವೇರ್ he took up journalism to support himself. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ದ? ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಸಪೋರ್ಟ್, ತನಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಒಂದು ತನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು? ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹರ್, ಒಂದನೇದೇನು ಹರ್, ಜೀರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಇಸ್, ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇ, ವೇ ಡ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ನೋಡಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಹಿಮ್, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್, ಶಿ, ಹರ್, ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಗಂಡು. ಯಾರು? ದಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವಸ್ತು. ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳ. ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಸ್, ನೇಮ್, ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಹರ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ, ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ, ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಇದರಷ್ಟಕ್ಕೆ, ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರನೌನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 90 ಎಬವ್ ಹೋಗಲ್ಲ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸಿಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ 5 to 6 sentences paragraph is given. That is a paragraph, and it should be a story or moral or science or any short stories. Okay, ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್, ಅರ್, ವಿಚ್, ಇಟ್, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್,
ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಲೂಯಿಸಾಸ್ ಅಂದರೆ ಲೇಡಿ, ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು. ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸನ್, ಮಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಪ್ಪಳ ಇದೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ಪಲ್ಯ ಇದೆ, ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತಿನ್ನೋದೊಂದಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ, ಬಾಕಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ PUCಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಇಂಥವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಡೋ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು 2-3 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಲೂಯಿಸಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಲೂಯಿಸಾ. ಸಾಸ್, ಲೂಯಿಸಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ ನೀವು. ಲೂಯಿಸಾಸ್, LUISA. ಲೂಯಿಸಾಸ್. ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ. ಯಾರ? ಲೂಯಿಸ್. ಏನು? ಮದುವೆ. ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಇವನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ. Anderson Gabriel. Okay? Anderson Gabriel, the oldest of 12 children. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಅರ್ಥನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 2 ಲೈನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ later said that his love of storytelling came from his grandparents. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು? ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ later said that his love of storytelling came from his grandparents. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್, ಎರಡನೇದು ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಲೇಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 12 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಈಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಲೇಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ his love of storytelling came from his grandparents. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದೇನ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್. ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್, QUE, ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಾಯ್ಟ್ಸ್ he went to the university in ಕಾರ್ಟಿಜೆನಾ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಟಿಜೆನಾದಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಟಿಜೆನಾ. ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಟಿಜೆನಾ. 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 Okay? Cartagena. It is the place where university is built. Where ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಥವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. He took up journalism to support himself. Himself ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ನೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಯಾರು? ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಟು. ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12 ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 2 ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, 2 ಪೇಜು. ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಸೈಸ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅವೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟಾಲಿಸೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ವರ್ಡ್, ಈಸಿ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಅವನೇ ಇಟಾಲಿಸೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎ ಪುವರ್ ವುಮೆನ್ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವಿಲೇಜ್ ಟು ಎನದರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆನ್ ಹರ್ ಹೆಡ್. ನೋಡಿ, ಹರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾರು? ಎ ಪುವರ್ ವುಮೆನ್, ಪಾಪ. ಒಂದಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರಿಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಒಂದು ಬಂಡ್ಲನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಒಂದಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ. ಅನೇಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೊರಗಿದಳವಳು, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಶಿ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್. ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎ ಪುವರ್ ವುಮೆನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುವರ್ ವುಮೆನ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವುಮೆನ್, ಪುವರ್ ವುಮೆನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶಿ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್. 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದು, ಆ ಗಂಟು ಇಳಿಸೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪಾಪ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೊಂದೆರಡು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಆಗಲ್ಲ. ತಿಂದರೆ ಅಂತಂದು ಆಕಳಿಸ್ತಾ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಶಿ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಪಾಪ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಗಳಾಗಿ. ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ, ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಹಾದು ಹೋಗು. ಎಲ್ಲಿ? ನಾವು ಜೇಲ್ ಕುಂತಿದ್ಲು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ದ ವಿಮ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಮ್. ನೋಡಿ, ಇಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿಮ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಹಿಮ್ ಕೋಲನ್ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿಮ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬಂಡಲ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್. ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಜ್ಜಿ, ಪಾಪ ಆ ಪೂರ್ ವುಮೆನ್, ಅಯ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ವರನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಗೋ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ್ದು. ಈ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅವನು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆನಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾಪ ನಿಮ್ಮಂತ ನನ್ನಂತನಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಆಯ್ತಜ್ಜಿ, ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಪಾಪ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೊರಗಿದೀಯಾ, ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಯು ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಲೇ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಅವನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ, ನೋಡು ನಾನು ತಡಿಬೇಡ, ನಾನಿನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಯು ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಲೇ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವನೇ ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬಂಡ್ಲನ್ನು ನಾನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಳಿಸಿ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನದೇ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಈ ಸೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪೂರ್ ವುಮೆನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಸೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಡವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ಟ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಡೂ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು, ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, 2016 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, an old man came to the farm. The owner of the farm and his wife needed a person exactly like him. See, an old man came to the farm. ಒಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು. The owner of the farm and his wife needed a person exactly like him. ಓಹೋ, ಬಾ ನಿನ್ನಂತಾರೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಹೊಲದಾಗಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯ ಇರಲ್ಲ, ಕದಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕಟ್ರು. ಬಾ ಅಜ್ಜ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಮ್. ನೋಡಿ, ಇಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಏನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವನೇ ಏನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಈ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅರೈವಲ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್. ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೋಡಿ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, THEIR. ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ, ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಲನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂತ ತುಂಬಬೇಕು? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್ ಅನ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ. ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಮತ್ತು ರೈತನ ಹೆಂಡತಿ. ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಹೆಸರು 10 ಲಕ್ಷ. ಯಾಕೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅರೈವಲ್, ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್. ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್, ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್, ಅಥವಾ ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್. ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್, ಸಾರಿ, ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್. ಓಕೆ. ದ ಓನರ್ ಬಿಕೇಮ್ lethargic and shied away from hard work. His wife, ನೋಡಿ, ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ? ಓನರ್. ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಓನರ್. His wife found all this very strange. Her husband's lifestyle had changed. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅವಳ ಗಂಡನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಇವಯ್ಯ ದುಡಿತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋನಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವನು ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದೋ ಇವಜ್ಜ ಓನರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? P. ಲಂಕೇಶ್ ಬರೆದಿರೋ ಗಾರ್ಡಿನರ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು, ಅವೇನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ.
ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಓಲ್ಡ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಸ್ ಎ ಕಿಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ crayons bought when I was 4. Dad believed in junking them and they almost did end up in the trash. They helped me remember a childhood of dreams and vivid imagination. Every households those little things that look and feel old. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ದೋಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಳೆಯ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆಟ ಆಡಿರೋ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಓಲ್ಡ್. ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತೆಗೆದಿಕ್ಕಿರೋ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಸ್ ಎ ಕಿಡ್ ಐ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಎ ಕಿಡ್ ಐ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಿಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಆಸ್ ಎ ಕಿಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಏನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿದಾವೋ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಿಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೆವೆರಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೋಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೇನ್ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್. ನೋಡು, ಕ್ರಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರೋ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗು. ಬಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 4. ನೋಡು, ಐ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎ ಕಿಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎ ಕಿಡ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ 4. 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮವಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮವು ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ನೀವು 1-2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 5-6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಡ್ಯಾಡ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಜಂಕಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದ? ಇನ್ ಜಂಕಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎ ಟಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಂಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಶ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇ ಅಂದರೆ ಅವೇನು ಕ್ರಯಾನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಶ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಯಾರು ದೇ ಅಂದರೆ? ಅವು. ಇಲ್ಲ, ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮೀ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಮೀ ಅಂದರೆ ಎ ಕಿಡ್. ಮೀ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಿಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಬಾಲ್ಯ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಹೋ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಡ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೊಡಿತಲ್ಲೇ. ಹೀಗೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಿಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಅವೇನೆಲ್ಲ ವಿವಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತವೆ. ಓಹೋ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, 2 ಟಾಪಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಗುಡ್ ಬೈ, ಗುಡ್ ಲಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ